ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय सकतोड़िया पर श्रमिक संगठन सीआईटीयू अर्थात सीटू का जोरदार प्रदर्शन। आसनसोल में आज वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू के तरफ से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय साकतोड़िया स्थित में अभियान चलाया गया। यहां पर श्रमिक संगठन से जुड़े तमाम बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। 10 सूत्री मांगों के समर्थन में संगठन की तरफ से ईसीएल के सीएमडी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके बारे में वरिष्ठ सीटू नेता जी के श्रीवास्तव ने कहा कि 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आज यह आंदोलन किया जा रहा है। इसमें श्रमिक सुरक्षा, अस्थायी ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी की राय के अनुसार वेतन देने, कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास का विरोध करते हुए श्रमिकों की बात को प्रबंधन के सामने रखे गए। इसके अलावा जिन इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है उन इलाकों में लोगों को पुनर्वास देने को लेकर भी आज ज्ञापन में मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि वामपंथियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था। इसके बाद 2660 करोड़ रुपए पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और कोल इंडिया को देने के लिए कहा गया था ताकि पुनर्वास पैकेज दिया जा सके, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ। खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एमडीओ रेवेन्यू शेयरिंग के नाम पर कोयला खदानों निजीकरण करना नहीं चलेगा। कोल इंडिया के शेयर को बेचना नहीं चलेगा। श्रम कोड को रद्द करो। ठेका मजदूरों को एचपीसी अनुमोदित वेतन देना होगा। जमीन के बदले नौकरी देना होगा। भूधसान प्रभावित इलाके के लोगों को पुनर्वासन देना होगा। ईसीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कोयला चोरी के खिलाफ कदम उठाने होंगे। कोलियरी स्तर से मुख्यालय स्तर तक मजदूरों के लंबित मांगों का निपटारा जल्द से जल्द करना होगा। ईसीएल के समस्त अस्पतालों में उन्नत विभागीय परिसेवा प्रदान करनी होगी। इस दौरान गौरांग चटर्जी, मनोज दत्ता, सुजीत भट्टाचार्य, आभास राय चौधरी, मीनाक्षी मुखर्जी, प्रमोद हेम्ब्रम एवं बिरजू यादव ने सभा को संबोधित किया। पूरे ईसीएल के विभिन्न एरियो से लगभग 2500 से ज्यादा कोयला मजदूरों ने इस समावेश में भाग लिया। मांग पत्र यहां के सीएमडी को दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 13 तारीख को फिर से इस मुद्दे पर यह बैठक करेंगे। इस संगठन और इस सभा में जिन नेताओं ने भी अपने वक्तव्य रखे, आइए अब हम उनके वक्तव्यों को विस्तार से सुनते हैं। आज के धरना माने आज के আমরা গোটা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের যত ওয়ার্কার ছিল যারা আমাদের সিআইটির সমর্থক তাদের সবাইকে নিয়ে এখানে আমরা ডেকেছিলাম। তার পিছনে যে কারণ সেটা ইসিএল এ ব্যাপক হারে বেসরকারীকরণ চলছে। এমডিও রেভিনিউ শেয়ারিং নাম করে বেসরকারীকরণ শুরু হয়েছে এবং ইসিএল এ প্রচুর পরিমাণে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কয়লা 2 নম্বরই হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। এই চুরি বন্ধ করা, রেভিনিউ শেয়ারিং এর নাম করে প্রাইভেটাইজেশন করার যে পরিকল্পনা দিল্লির গভর্নমেন্ট মোদী সরকার নিয়েছে, সেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আমরা এখানে ছিলাম। রেভিনিউ শেয়ারিং কত তুই যে ঠিকা মজদুর তাদের যা বেতন পাওয়ার কথা, যে হাই পাওয়ার কমিটি থেকে যে বেতন পাওয়ার কথা সেই বেতন হচ্ছে তারা পাচ্ছে না। একটা আনস্কিল ওয়ার্কারের 1200 টাকার বেশি বেতন, কিন্তু পাচ্ছে 300 থেকে 400 টাকা, 200 টাকা, 250 টাকা এরকম পাচ্ছে। অতএব ঠিকা মজদুরদের যাতে করে ঠিক মতন হাই পাওয়ার কমিটি জেবিসিসিআইতে সেখানে তারা যা ঠিক করেছে সেই হারে বেতন দেওয়া। 3 হচ্ছে আমাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় ধস হয়ে গেছে, যেমন হরিশপুর, পাণ্ডবেশ্বরের বাঙালপাড়া, তারপর হচ্ছে হরিপুর এবং জামুরিয়ার কিছু কিছু জায়গাতে এরকম ধস হয়েছে। এই ধসের লোকদেরকে যাতে করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়, এই পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটা অর্ডার হয়েছে, মামলা করা হয়েছিল। তাতে 2261 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং কোল ইন্ডিয়াকে বরাদ্দ করতে বলা হয়েছে। এই ধসের জন্য কোনো পুনর্বাসনের কাজ হয়নি, বরঞ্চ জমি দালালদের কাছ থেকে দালালি করে ওই আপনার এয়ারপোর্ট, অন্ডাল এয়ারপোর্টের কাছে জমি কিনে নেওয়া হয়েছে। এইটা একটা বিষয়। 4 হচ্ছে 4 নম্বর কোলিয়ারিতে যে সেফটি, সেই সেফটির বিষয়। 5 হচ্ছে যে আমাদের কোলিয়ারি ওয়ার্কারদের যে বিভিন্ন ডিমান্ড রয়েছে, যে সমস্ত ডিমান্ডগুলো এখনো পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি, সেই সমস্ত ডিমান্ডগুলো যাতে করে ফুলফিল করা হয়। টোটাল কত দফা দাবি রয়েছে আপনাদের? টোটাল আমাদের দাবি আছে 10 দফা দাবি আছে। 10 দফা আরো ছোট ছোট কিছু দাবিকে যুক্ত করা হয়েছে, সেটা করে আমাদের হচ্ছে দাবি। আজকে তো ইসিএল এর সঙ্গে কথা বললেন? ইসিএল এর সাথে কথা বললাম। ইসিএল এর সিএমডি, ওনাকে তো ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ এই কারণে উনি আমাদের চার্টার অফ ডিমান্ড নিলেন এবং নেওয়ার পরে হচ্ছে যে 13 তারিখে, আগামী 13 তারিখে আমাদের সেভাবে কথা হয়েছে। 13 তারিখে সারাদিন আমাদের সাথে আমাদের ডিমান্ডগুলো নিয়ে, ঠিক আছে।
টেবিলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান বা দাবি আদায় করার থেকে অনেক সহজ হয়। যাদের দাবি, যাদের লড়াই, সেই থেকে খাওয়া সাধারণ মানুষের ঐক্য লড়াই। আপনারা साबित करते हैं कि 9 जुलाई पूरे देश के पैमाने पर मजदूर वर्ग के मुलायमा से जो हड़ताल हुई थी, हमारे पहला खदाने एवं एक भंगोभार করে ভালো ঢোক হবে। কারণ শুধু কলিয়ারি নয়, পয়লা খাদান নয়, ওদিকে আছে আমাদের ইস্পাত কারখানা, ওই করে দিকে আছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় শহরে কারখানায় শ্রমিকরা এটা বুঝতে পারছে যে দিল্লিতে যে সরকার চলছে আর মুখে তার বিরোধিতা করলেও পশ্চিমবাংলায় যারা সরকার চালাচ্ছে এরা দুজন মিলেমিশে আছে, এদের সেটিং হয়ে আছে। রাস্তায় তো কয়লা খনি, রাস্তায় তো কারখানা, আর আমাদের দুর্গাপুরে পশ্চিমবাংলা সরকারের মালিকানায় যে সমস্ত কারখানাগুলো আছে, সব জায়গায় শ্রমিক কর্মচারীদের যে অস্তিত্ব আজকে সংকটের মধ্যে পড়ে। इसीलिए 9 जुलाई को पूरे देश के पैमाने पर जो हड़ताल थी, इस साल हड़ताल का बहुत बड़ा मांग भी थी, लेकिन मुख्य जो मुद्दा था, मुख्य मांग जो लेबर कोड लाने का कोशिश कर रहा है मोदी बाबू का सरकार, जब कोविड का समय में 2020 में पार्लियामेंट में ये पास करते रहते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग का जो लड़ाई, मजदूर किसान का जो इकाई, उसके चलते अभी भी उसका लागू नहीं है कि कुछ लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानता है। तो जो लोग लातों का भूत है उनको सब बातों से मनवाना हम लोगों का जिम्मेदारी नहीं है। कभी ऐसा लोग देखे हैं कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में कुछ छेद कर देता है? देखे हैं कभी? अंदर से लोग बैठे हैं, जो लोग ये मैनेजमेंट चलवा रहे हैं, जो लोग सीएमडी हैं, যারা পলিসি নির্ধারণ করছে, কলিয়ারিটা বাঁচবে কিনা, কলিয়ারিতে যারা কাজ করছে কিনা, যারা এখানে ইউনিফর্মের কোড করে নিয়ে, মানে কোডের ইউনিফর্ম করে নিয়ে এখানে চাকরি করছে, বাইরে ফাঁকি মূর্তিতে যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবছেন আজ বাইরে আসি না ভেতরে চলে যাবো, তাদের সবাইকে বলছি जिस थाली में खाते हैं उस थाली को छेद मत कीजिए। और ये कलियारी है ना, ये सीएमडी का खुद का पुश्तैनी जमीन और पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, ये देश का संपत्ति है, ये भारत का संपत्ति है। और भारत शुरुआत में इंडिया में नहीं है, ऑफिसर भेजा नहीं, भारत আছে এই কোটা এলাকা থেকে যারা করে জওয়ান করেছেন সেখানে ভারত আছে আমাদের সবচেয়ে ভালো করে যারা নিজের বাগানে একটু সবজি উৎপাদন
का बुद्ध है, उसी वजह से उसी हिसाब से ही আমরা যারা বাইরে আছি ভেতরে কাজ করি না, কিন্তু সম্পত্তি দেশের, ভারত আমাদের, কল্যাণী আমাদের, তাই কল্যাণীটাকে বাঁচানোর জন্য সেই লড়াইয়ের জন্য লাল ঝান্ডা पे कॉल देवे, जो बुला देगा उसी हिसाब से काम करेंगे। जो सरकार आने का बाद शारदा लोकसभा में इतना भ्रष्टाचारी है तब तो हम जेल के अंदर कर देंगे, और जिन लोगों के जेल से पैसा चला गया, लूट हो गया, सबका पैसा वापस हो जाएगा। क्योंकि कदिन आगे मुझे ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা নাম ভুলে যায় কবে ভালো, ওই সারদা যারা লুট করেছে, নামগুলো বলি না, তো কদিন আগে কাগজে দাঁড়িয়েছে ইডি এবং সিবিআই প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। আসলে ইডি এবং সিবিআই প্রমাণ দাখিল করেনি, যার জন্য সারদার যে দুর্নীতির কেস, সেই সারদার দুর্নীতির কেসে যারা টাকাতে লুট করেছে তারা সব ছাড়া পেয়ে গেছে। এটাই তো আমরা বলি মোদি মমতার থেকে, এটাই তো আমরা বলি সিবিআই ইডি আর পশ্চিমবাংলা সরকারের থেকে, এটাই তো আমরা বলি মোদি বাংলার নৌবাহিনীর থেকে। তা যদি না হতো পশ্চিমবাংলায় ওই যে রাজ্যিকর জাতি হয়েছে, জাতি দুর্নীতি হয়েছে, সবাই জানে কে টাকা খায়, সবাই জানে ঘরের টাকা কোথায় যায়, সবাই জানে বাড়ির টাকা কোথায় যায়, সবাই জানে সামান্য টাকা কোথায় যায়, সবাই জানে চুরি চালানি টাকা কোথায় যায়, সবাই জানে। দু চারটে কাগজ দিয়ে চিন্তিকে দেখিয়ে হবে, আসল মাথাগুলো করছে না, বলবে না কারণ মোদি মমতা সেটি, বলবে না কারণ দিল্লি সরকার রাজ্য সরকারের সেটি না, সেটি আছে এই জন্য এরাও লুট করে, ওরাও লুট করে, এরাও ধর্মের নাম করে, জাতের নাম করে মানুষকে ভাগ করে, এরাও ধর্মের নাম করে জাতের নামে মানুষকে ভাগ করে। আর আমরা লাল ঝান্ডা, আমাদের অন্য কোনো শক্তি নেই, আমাদের টাকা নেই, পয়সা নেই, খবরের কাগজ নেই, টেলিভিশনের চ্যানেল নেই, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি নেই, আমাদের যেটা আছে মজদুর পর্যায়ে তাই, আমাদের যেটা আছে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, দুনিয়াতে শ্রমজীবী মানুষের একটাই শক্তি, তাদের ঐক্য। আর সেই শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে, মোদি মমতার সেটিং যাতে চলতে পারে, মানুষের জীবন লুট, এগুলো যাতে নির্দ্বিধায় চলতে পারে, আর ভোটে হিন্দু মুসলমান করে, বাঙালি বিহারি করে, মানুষকে ভাগ করে দিয়ে হয় তৃণমূল জিতবে, তাহলে বিজেপি জিতবে, এই পরিবেশ তৈরি করে রাখতে পারে। এই জন্য 14 साल में और मोदी का उसका जो तकरीर किए थे, भाषण दिए थे कि मेरा सरकार आने के बाद सारोदा लोग गली में जितना भ्रष्टाचारी है सबको जेल के अंदर कर देंगे, सबका रिहा हो रहा है, सबका रिहा हो रहा है। আর আরেকটা কথা মোদি বাবু সেখানে করেছিলেন, আমাদের অনেকে মনে আছে, বলো না মোদি যে মুঝে বাবুল চাইয়ে, তখন অবশ্য বাবুল সুপ্রিয় বিজেপি করতো, তারপর কি হয়ে গেল, ওই ভিক্টোরিয়ার সামনে ছোলা ভাজা না চাল ভাজা উঠে গেছে, সে আবার তৃণমূল হয়ে গেল, এমন বলে তৃণমূলের সরকার আপত্তি করছে, মজা লোকেরা কি করবে সে নিয়ে খেতে খান। मुझे बाबुल चाहिए, अगर मुझे बाबुल मिल जाए, এখন আমার কানে বাজে মোদি অবশ্যই কথাগুলো আপনার শুনবো না। अगर मुझे बाबुल मिल जाए, आसनसोल दुर्गापुर ये सील क्षेत्र में जितना बंद पड़ा हुआ कारखाना है सबको हम खोल देंगे। 14 সালের লোকসভা নির্বাচনে আসানসোলের মানুষ মোদিকে বাবুল দিয়েছে, আর 11 বছরের মাথায় বাবুল মন্ত্রী হয়েছিল, মন্ত্রী নেই, শিল্প মন্ত্রী, আর 1 বছরের মাথায়
বাবুলের নিজের নির্বাচন কেন্দ্র আসানসোল কেন্দ্রের মায়াবনী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হিন্দুস্তান তেল কারখানার গেটে তালা ছড়িয়ে দিয়ে কারখানাটাকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে আজকে তৃণমূলের বিজেপির লোকাল নেতারা নিজের মধ্যে প্যাকিং করে নিয়ে গোটা অঞ্চলটাকে লুট করে দিচ্ছে। এই তো আমাদের চোখের সামনে বিপদ। কাছে আমরা আমাদের কথা বলতে চাই। আমি এখানেও আপনাদের বলতে চাই, আমার পরে ঘরে বিনাশী বলবে যারা দেশে মিলে গেছে তারা ফিরে এসে তারা বলবে তাদের কি কথা। আমি আপনাদের বলতে চাই যে ম্যানেজমেন্টের ঠান্ডা করে টেবিলের চারপাশে যে আলোচনাই হোক না কেন, ম্যানেজমেন্টের ঠান্ডা করে টেবিলের সামনে বসে আলোচনা, সেই আলোচনা শ্রমিকদের স্বার্থে হবে কি হবে না সেটাও নির্ভর করবে শ্রমিকদের লড়াই, শ্রমিকদের সংগ্রাম, শ্রমিকদের ঐক্য তার উপর। আজকের এই জমায়েত আপনারা প্রমাণ করেছেন ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন ভাবে তাদের দালাল যারা আছে তাদেরকে জামাই আদালতে ডেকে আনছে। লুটেরাদের যারা দালাল এরা লুট করছে কয়লা খাদানে, হতে পারে কেউ হতে পারে কেউ এমপি, সব কয়লা খাদানের লোকেরা জানে অনেকের আসল নাম বদলে গেছে, সে গালাগালি করাচ্ছে তাকে। হতে পারে এমপি মানুষকে হিন্দু মুসলমান ভাগ করে দিয়ে বাঙালি জাতিকে ভাগ করে তৃণমূল বিজেপি সেটিং করে পশ্চিমবাংলার কয়েকটা বছরের নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপি এরা পশ্চিমবাংলার রাজনীতির ময়দানকে ভাগ করে দিয়েছে। তৃণমূলকে মেরে দেওয়া হচ্ছে, তৃণমূলকে এমপি হচ্ছে, বিজেপিকে মেরে দেওয়া হচ্ছে, বিজেপিকে এমপি হচ্ছে, কিন্তু তাদের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের যে জ্বালা যন্ত্রণা তাদের যে দাবি সে দাবি কিছু হয়। এরকম অনেক দালালকে মেরে আনছে लुटेरा लोग पूरे देश के पैमाने पर आज जो आर्थिक ढांचा, अरे ये आर्थिक ढांचा कोयला खदान आज से 50 साल पहले लड़ाई के जरिए मजबूत बनता दौर के जरिए जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज पूरे देश की पैमाने पर ये सारे राष्ट्रीय उत्तर को वो लोग बेलगाम निजीकरण किया जा रहा है, ले जा रहा है। पूरे दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर सरकार के नाम से जनगणना ভোটে জিতে যায়, জনগণের ভোটে দিয়ে সরকার তৈরি করে, এমপি মন্ত্রী হয়, কিন্তু তারা কাজ করে যারা দেশটাকে লুট করছে তাদের জন্য। अंबानी अदानी का जो लूट चल रहा है पूरे देश की पैमाने पर, दिल्ली का जो सरकार, मोदी बाबू का जो सरकार, भाजपा और एसएस का जो सरकार, वो भी हमारे देश को, अंबानी और अदानी को और तुम लोगों के नाम में कितना लुटेरा है सबको लूट करने का दरवाजा खोल दिए। একইভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে তৃণমূল সরকার চলছে, এরা আমাদের আগামীকার মতো লোকজনদেরকে লুটেরাদেরকে পশ্চিমবঙ্গকে লুট করার জন্য বাজার থেকে তুলে দিয়েছে। এখানে আমরা আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা খাদান ইসিএল তাকে রক্ষা করার জন্য এমডিএ করা যাবে না, রেভিনিউ শেয়ার করা যাবে না, কয়লা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের যে দাবিগুলো বকেয়া পড়ে আছে সেই দাবিগুলোকে মেটাতে হবে, ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হবে, তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে, সরকারি কর্মচারীকে রক্ষা করতে হবে, নিজিকরণ চলবে না, বেসরকারীকরণ চলবে না, প্রাইভেটাইজেশন চলবে না। 50 বছর আগে যেভাবে আপনারা সম্পত্তি ছিল কয়লা খাদানগুলো সেইভাবে ফিরিয়ে নেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা চলবে না। তার বিরুদ্ধে যেমন আমরা বলতে এসেছি, লড়াইয়ের কথা বলছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা হবে। একইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা, আমি
আমাদের এই ইসিএল এলাকার উত্তর দিকে অজয় নদী প্রায় বিপুজেলা রহমান বাজারে কেউটা কাছারি 2009 সালে পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের লোকেরা এই রিপোর্ট দিয়েছিল যেদিন ধরে কেউটা বা কাছারিতে মাটির তলায় জলকে কয়লা আছে সেটা ওসিপি করলেও সেখান থেকে সেই কয়লা উত্তোলন করে কোনো লাভ হয় নির্মাণিত করে সে প্রকল্প হয়নি বললো কেউটা কাছারিতে কয়লা খনি করবে কয়লা শিল্প করবে 4,500 আদিবাসী সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষ এবং যারা বেশিরভাগ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ প্রান্তিক মানুষ সমাজে দুর্বল মানুষের মানুষ জঙ্গলে বাস করে সাধারণ ঝুঁকি করে বাস করে 4,500 পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বলে কি এখানে কয়লা শিল্প হবে আমরা প্রায় যুবদল দিন থেকে বলছি আমরা মজদুর কাটবো মজদুর সে কৃতদাস বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে কৃতদাস বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে সেই জন্য শ্রমিক শ্রেণী গোটা দেশে লাগাতারভাবে লেবার করে বিরুদ্ধে লড়াই করছে কি আছে সেই লেবার করে লেবার যদি পুরোপুরি লাগু হয়ে যায় আমি আগামী দিনের পরে কারখানা কয়লা খাদান এত বড় বড় সব কলকারখানা হলো কয়লা খাদান হলো ছোট ছোট কলকারখানা তো কোনো অস্তিত্ব থাকবে না সেখানকার শ্রমিকদের লড়াই হবে এমনকি বড় বড় কয়লা খাদান কারখানা এখানে এরা কাজ করে বেসরকারি কর্মচারীরা আছে রাজনীতি নয় রাজনৈতিক লড়াই নয় তাদের পাওনা করতে লড়াই তাদের মেহনতের উপর ভর করে যে মুনাফা তৈরি করছে রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো মুনাফা পৌঁছাচ্ছে সরকারের ঘরে অথচ শ্রমিক কর্মচারীদের যে পাওনা হওয়ার কথা ঠিকা শ্রমিকদের অবস্থা তো খুবই খারাপ আমাদের সিএমএসআই সিআইটির যে লড়াই এই লড়াই আমাদের অন্যতম সাথী আমাদের কেটিএমএস কয়লা খাদানের ঠিকা মজদুরদের সংগঠন তাদের লড়াইয়ের পাশে আমরা আছি কারণ আছে আমাদের লড়াইয়ের পাশে শুধু ঠিকা শ্রমিকদের অবস্থা তো খারাপ হবে আরো খারাপ এখন লড়াই যে কত তাদের ঘটাতে হয় যে বহিষ্কার করে তার বিনিময়ে তারা কিছুই পায় ঢাকার লোকগুলো পার্লামেন্টের ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভিতরে কারখানার গেটে 9 জুলাই রাস্তার স্ট্রাইকে যারা লড়বে আসলে তাদেরকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া আজ এই পার্লামেন্টের ভেতরে সেই পরিমাণ লাল ঝান্ডার লোক যারা বুক চিতিয়ে কলিয়াকে বাঁচানোর জন্য লড়বে তাই আজকে যারা আমরা রাস্তায় আছি আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে আবার বলছি इसीलिए बनना है कलियारी बनना है कलियारी चलेगा मजदूरों का खून पसीना से और मजदूरों का खून पसीना यूं ही नहीं बहता है जब मोटरी माथे पर उठाते हैं तब जाके पसीना निकलता है आज जब माथाएं भारी पड़ना नहीं है बोलते भाई तो इसीलिए के बाँचाते उतारी ताई लुटेर विरुद्धে देश বেচার কলিয়ারি বেচার পলিসির বিরুদ্ধে এই ঘটনা শ্রমিক অঞ্চলের শ্রমিকদেরকে বাঁচানোর জন্য যে লড়াইটা চলছে সেই লড়াইটা আজ কয়েক ঘন্টার লড়াই নয় শুরু নেই বাদ বলেছে যে ভাষায় বোঝে তাকে সেই ভাষাতে বোঝানোর জন্য কোমরের জোর শক্ত করতে হবে কলিয়ারিতে যারা কাজ করে শুধু
কলিয়ারি তাদের নয়, কলিয়ারি আমাদের, যারা আমরা কাজ করি না কিন্তু এই কলিয়ারির জন্য আমাদের কর্মসংস্থান হয়। কলিয়ারি থাকলে তবে এলাকা জমজমাট থাকবে, কলিয়ারি থাকলে তবে 5টা টিউশন মাস্টার হবে, কলিয়ারি থাকলে তবে গান বাজনা সাংস্কৃতিক চর্চা হবে, কলিয়ারিটা বেঁচে থাকলে তৃণমূল বিজেপির দালাল আর তাদের টাকা চলবে হাত থেকে বেরিয়ে গেলে তবে আমাদের এই লড়াইটা থাকবে। আর সেই লড়াইটা লড়তে গেলে যেমন চুরির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, লুটের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, দেশ বাঁচানো কলিয়ারি বাঁচানো পলিসি যেটা আছে তার পক্ষে লড়তে হবে, ঠিক সেরকম নিজেদের কোমরের জোরটাকে বাড়িয়ে নিয়ে রাস্তার লড়াইটাকে আমাদেরকে বাড়াতে হবে। আর লাল ঝান্ডা সেই শিক্ষাই দিচ্ছে, সেই শিক্ষা নিয়ে যারা উপস্থিত হয়েছেন आप सभी से हम लोगों का वही निवेदन है, लड़ाई 1 दिन का नहीं है, लड़ाई 1 घंटे का नहीं है, लड़ाई 1 डे का क्रिकेट मैच भी नहीं है, लड़ाई T20 का मैच भी नहीं है, लड़ाई टेस्ट मैच है। और उस मैच में वही जीतता है जो टीम व्यक्ति का हो रहता है। बस আমাদের লাল ঝান্ডাটাকে বাড়িয়ে নিয়ে কলিয়ারি বাঁচানো লড়াইয়ে টিকে থাকতে হবে। আজ বেশি কাল কম পরশু চোদ্দার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। সংকট বিল হবে, ইউনিয়ন করা যাবে না, সংকট বিল হবে, মিনিমাম ওয়েজের জন্য লড়াই করা যাবে না, সংকট বিল হবে, ইউনিয়ন করতে গেলে সেটাকে ইনলিগাল करार देते हुए उन्हीं लोगों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करेगा। সংকট বিল হবে, আর ঘন্টা বেশি কাজ করতে হবে, সংকট বিল হবে। বলছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা যে কেউ মরে যাবে, কার অ্যাক্সিডেন্ট হবে, কার হাত ভিতরে, কে কাজ করবে, কে কাজ করবে না, এই সব কিছু চুলা দুয়ারে চলে যাবে। कौन ला रहा है संकट? देश की सरकार। कौन है देश की सरकार? आज भाजपा चला रहा है। तो ये न्याय है, ये लॉ है, ये कानून है, उसको लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट से लेकर हर कोई उत्सुक है। अरे ওখানে তো আমার ডিসিশন হয়েছে, কমিটি হাইকোর্ট কমিটি যে যারা নোটিশ হয়ে ঠিকাদার তাদেরকে 8.3 এই হিসাবে ওদেরকে বোনাস দেবে। জানবে না কলিয়ারি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পলিসি নিচ্ছেন, তার জন্য সরকার যা বলছে সেটা শুনে নিচ্ছেন, কিন্তু ঠিকার জন্য যেটা বলছে, ঠিকা কর্মচারীদের জন্য যেটা বলছে, যারা কেটিএম এসে কাজ করছে তাদের জন্য যারা বলছে, যারা রাত্রিবেলা প্রাইভেট এজেন্সির আন্ডারে দাঁড়িয়ে কলিয়ারিটা নিজের বুক দিয়ে আগলে রাখছে তারা বলছে, তাদের পেটে লাথ মারছেন, যারা ওটিপি থেকে প্রাইভেট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই ছেলেদের সঙ্গে যারা দাঁড়িয়ে বুক দিয়ে কলিয়ারি আটকে রাখছেন, তো তাদের দ্বারাই তো পলিসির কথা মানছেন না। ওটাও তো কোনো একটা কমিটি ঠিক করে দিচ্ছে। लूट चल रहा है, लूट लूट देश का संपत्ति है कलियारी,
अपने गांव में जाओ, 159 परिवार वहीं पर है, घर घर भेजो नोटिस, बुलाओ मीटिंग में बात करो, लेकिन नहीं, जहाँ घर चलेगा घर से, और जहाँ छोटो घर चलेगा घर से, एक दूसरे का नमाज खाने वाली है वैसे टीएलसी, हम लोग तो जानते हैं कि जो सफरार है और जिसके वजह से सफरार है, उसके बीच में अगर कोई बिना बात का आ जाता है तो उसको दलाल बोला जाता है। दलाल रात चलबे ना, इसलिए दलाल रात चलबे ना, মানুষের হকের পাওনা ঘন্টা মিটিয়ে দেওয়া চলবে, দলাল রাত চলবে না, এই বলিয়ানিকে ডুবিয়ে দেওয়া চলবে। लेकिन मरेगा कौन? कौन मरेगा? शत्रुघ्न सिन्हा डॉक्टर बाबा साहब चौधरी बोलकर गए हैं, मुझको बाबुल चाहिए। भगवा झंडा पकड़ते सब ममता बनर्जी बोर्ड में बैठकर झालमुड़ी खेलते शुरू कर दिया, क्योंकि खेलो ना हरियाणी चोरी क्या बोलने को था, कौन जाएगा पार्लियामेंट में? शत्रुघ्न सिन्हा आगे खोले, कोई मेरी तुम बहुत रोई मिले, तब कोना सिन्हा मिले, तब चाकरी में बेटा भूतिया मिले, ए बेगुने कैंटीन आगे बढ़ना चाहा छिलो, आओ मुद्दा में भरिया दिया के, ताऊ की खास के ताऊ की कौन से, ताऊ भगवान का चले, ओए कैंटीन का छोड़ना, ये लोने लो, क्या लोने? पॉलिसी लड़ता है, नीति लड़ता है, राजनीति लड़ता है, देश का नीति लड़ता है, और देश का नीति जो लोग ठीक करते हैं, आज वही लोग गोलियारी ताके लूट করতে বন্ধ করে দিতে চাইছে। পূর্ববর্তী বক্তা বলছিলেন ইসিএলের আন্ডারে 23 থেকে 24টা গোলিয়ারি বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। কেন? বলছে জলের তলায় নাকি গোলিয়ারি চলে যাচ্ছে। আরে গোলিয়ারি যদি জলের তলায় চলে যাচ্ছে, তাহলে সেই গোলিয়ারিতে বাঁচানোর জন্য চালানোর জন্য যেটা দরকার হয়, সেটা জল ছেঁচে তুলে দেওয়ার একটা মেশিন দরকার হয়। ইসিএল के पास वो मशीन नहीं है, मशीन है, वो मशीन लाने का पॉलिसी और ऑर्डर नहीं है, इसीलिए वो गोलीबारी बच नहीं रहा है। आगे पॉलिसी का जरा ये लड़बे, এই পলিসিটার জন্য যারা লড়বে, গোলিবারি লুট থেকে গোলিবারিকে বাঁচানোর জন্য যারা লড়বে, গোলিবারিটাকে রেখে দেওয়ার জন্য তার শ্রমিকের জন্য যে লড়বে, সেই লড়াইটা যারা লড়বে সেই বাসুদেব আচার্যদেরকে দুনিয়া ছেলেরা হারিয়ে দেয়।